नमस्कार मु अमिरंजन आपण देखछन्ती लाइव विथ अमिय एथर राउरकेला निर्वाचन मंडल रे रोचक मोडरे निर्वाचनी हाल गोटे पटे दिलीप राय जी पूर्वतन केंद्र मंत्री से दिल्ली हाईकोर्ट रु आश्वस्ति पाइला परे जो कोयला केस रे दोषी साब्यस्त होते सीबीआई कोर्ट रे तापरे से निर्वाचन लड़िया पई दिल्ली हाईकोर्ट रो अपील करथिले आ दिल्ली हाईकोर्ट रु तंको आश्वस्ति देथिला आ निर्वाचन लड़िया पई सुजोग देथिला यहा परे से बीजेपी रु प्रार्थी होइचंती किंतु एपटे निहार राय जे दीर्घ दिन धरी दीर्घ 5-7 वर्ष धरी बीजेपी रे काम करी आस्थिले आ गत थर खूब कम मार्जिन न हारिथिले से टिकेट आशारे थिले तांको बदले रे दिलीप राय टिकेट नेला परे निहार राय शक्ति प्रदर्शन करचंती आ जहा तांको शक्ति प्रदर्शन नु लागुची एथर निहार राय स्वाधीन भाबे लड़िबे आ दिलीप को खोला चैलेंज देबे 2019 रो बदला से 2024 रो नेबे जहा तांको शक्ति प्रदर्शन नु अनुमान करि होउची सीधासलख आलोचना करबा हम सहित अछंती वरिष्ठ सांबादिक अरविंद दास सर देखंतु गोटे पटे निहार राय आ गोटे पटे दिलीप राय एथर राउरकेला निर्वाचन मंडल ले बीजेपी वर्सेस बीजेपी हला भली लागुची आ बीजेडी क्लीन स्वीप करि गला भली लागुची कारण दिलीप राय को विरोध रे तांकरी दलर नेता निहार राय आ मोदी को ना रे निर्वाचन लड़िया पई मैदान को लेचंती आ शक्ति प्रदर्शन करिसंती पाखापाखि 2 ରୁ 3 हजार लोकंकर से गोटे बैठक करिसंती आ लोक मानकर तांकर सहयोग कामना करथिले आ तांकर सजेशन मध्ये मागिथिले किंतु तांका भाषण रो स्पष्ट बारी होउची से स्वाधीन प्रार्थी भाबे लड़िया पई प्रिपेयर होउचंती एटा दिलीप राय को केते चैलेंज दबो कारण दिलीप राय तांकर जो मीडिया स्टेटमेंट ऑलरेडी आसुची से एक प्रकार ओवर कॉन्फिडेंस है कि कहि सारलेनी मो जहा समर्थन मिलुची जेमति मते सहयोग मिलुची मते लागिलानी मु जीती सारलेनी आ एपटे निहार राय मैदान को ओल्हेबा आरंभ कले देखो गोटे कथा स्पष्ट दी भाई कली तृतीय लोकर लाभ एथरे किछि भाबिया नै हमर ढग भी अछि सेटा वास्तव तो ढगडा सेटा वास्तव एठी आपण आउ गोटे कथा जोडा आपण कहले दिलीप राय जो ओवर कॉन्फिडेंस है कहउचंती सेटा गोटे साइकोलॉजिकल प्रेशर से बिल्ड करचंती जे मु जीती गलेनी मो संगे एते लोक अछि तेरा साइकोलॉजिकल प्रेशर किंतु जो आपण जो निहार राय को प्रसंग एटी बहुत गुरुत्व वहन करूची निहार राय थरे न दीदी थर शक्ति प्रदर्शन कलेनी माने गोटे थर निहार जानती न घर आगे गोटे थर शक्ति प्रदर्शन होती गोटे थर गत काली भी आपन जहाँ भी देखते निजे भी थे उपस्थित देखते प्रथम थर शक्ति प्रदर्शन केतल जो दिलीप राय को पुणी बीजेपी ऑफिस रे संबर्धना दिया स्वागत संबर्धना दिखाई दिन से समय पुणी दिलीप राय एठी बर दिलीप राय को स्वागत संबर्धना देवाई जितने लोक ना ढेर अधिक लोक अच्छा निहार राय निहार राय कहीं टिकट मानने कटला क्षोभ प्रकाश कर पुनर्विचार करा जाऊ बोली तो कौट ना कौटी से दिलीप राय भाई जो मानने शक्ति प्रदर्शन निहार राय घर आगे होता कौट ना कौट दिलीप राय से भी तार भी गोटे चापर वर्षवर्ती भी होती नचेत ता परदिन से कही न जे मु भी से कहूँ जदि पार्टी भूल निष्पत्ति नहीं पुनर्विचार करू बोली एवं ता सांगे भी से कही जे मु माने निहार राय को देखा करी बोली देखा भी करिसेंती एथरे किछि नाही देखा भी करिसेंती किंतु देखा कला परे सोशल मीडिया जो माने वार्ता से माने तांको समर्थक मान दबाक चाहिए जे निहार राय सांगे तांकर गोटे प्रकार संधि हो गला बोली निहार राय सेटा बेसी उस्केला ना ना निहार को बेसी उस्केला ना निहार को सेटा बेसी माने कष्ट देइथिबो आको काहे ना जदि तांकर कंसर्न नाही एवं तुम संधि हो गला मिछ प्रकाश करछ त माने कोट ना कोट एटी गोटे दउची जे निहार राय गोटे फॉल्स पोजिशन पकाय चेष्टा कराउची कि नचेत दिलीप राय गोष्ठी गोटे कोटा निहार राय नहीं भयभीत अच्छा ये दुटार गोटे निश्चित रूपे जार परिणाम है निहार राय आउरी आग्रेसिव हेले एवं गत काली सी आउ गोटे बैठक कले देखते बैठक में स्पष्ट भाव में लिखिं भारतीय जनता पार्टी राउरकेला कर्मी सम्मिलनी एम से फोटो कहार अच्छी गोटे पटे नरेंद्र मोदी अच्छी मझे पद्मफूल चिन्ह अच्छी आ गोटे पटे निहार राय फोटो अच्छी तमाम से जनई मु भारतीय जनता पार्टी भी नीति आदर्श अच्छी नरेंद्र मोदी नीति आदर्श अच्छी किंतु मु दिलीप राय टिकट को ग्रहण करूना एवं स्पष्ट भाव से भी सी कहते जे दिलीप राय माने पार्टी भी प्रति अन्याय करची बोली कौन पाई दिलीप राय टिकट दिला से भी बुझी पारुना ये बीजेपी की स्ट्रेंथन करिवारे बहुत 5 वर्ष 7 वर्ष दिन राति एक कर काम लगी
এবং ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବି ଯେଉଁ ମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଥିଲା ସେଠି ବି ସେ କହିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ସେ ମାନନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭାଇ ମାନିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ 2009ରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ନ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ହରାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବି ସେ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେଥର ବି ସେ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ ବକ୍ତବ୍ୟ ବି ଶୁଣିବେ ସେଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆ ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁଙ୍କୁ 100 ଥର ଦେଖା କରିଛି ଏବଂ ସବୁଥରକ ମୋତେ ଆଶ୍ୱାସ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ତୁ ମାନେ ତମେ ଏଥର ଠିଆ ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ସହଯୋଗ କରିବି ବୋଲି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେଇ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ସାନ ଭାଇ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କନ୍ୟା ଦେଖି ନିଜେ ବାହା ହେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲେ। ତାପରେ ସେ ସିଧାସଳଖ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ବି କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଲିସ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ କାଲି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଯେହେତୁ ସବୁ ଦଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକଟ ଦିଆ ହେଇସାରିଲାଣି ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇକି ଓହ୍ଲାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇକି ଓହ୍ଲାଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ରାଉରକେଲାର ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ବହୁତ ମାନେ କିନ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟପୁର ଜିନିଷଟା ଅଛି ବିଜେଡି ଆଉ ବିଜେପି ଭିତରେ। ତା ଭିତରେ ଯଦି ବିଜେଡିର ଗୋଟେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ର ଲିଡର ନିହାର ରାୟ ପଳେଇ ଆସି ସ୍ୱାଧୀନ ଠିଆ ହେବେ ତାହେଲେ ବିଜେପି ପାଇଁକି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଡ୍ୟାମେଜ ହବ ଏଇଟା ଏବଂ ତାର ଫାଇଦା ବିଜେଡି ନବ। ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ଯେ ନିହାର ରାୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଇମୋସନାଲ ଆଟାଚ ଅଛି ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି କି ବିଜେପିର କର୍ମୀ କି ତାଙ୍କ କର୍ମୀକୁ ରାଉରକେଲାରେ ବିଜେପି କହିଲେ ମୋଷ୍ଟଲି ନିହାର ରାୟଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛୁ ତାଙ୍କ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଲଢିବେ ମୋଦିଙ୍କ ନାଁରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବେ କାରଣ ବିଜେପିର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥକୁ ନେଇକି ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବେ। କି ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ନିହାର ରାୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ଲୋକମାନେ ନିହାର ରାୟଙ୍କୁ ଅଧିକ ବା ନିହାରଙ୍କ ସମର୍ଥକ ମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଏଗ୍ରେସିଭଲି କାମ କରିବେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସିମ୍ପାଥି ରହିବ। କାରଣ କଂଗ୍ରେସରୁ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଠି ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କରି କରାହେଇଛି ତାଙ୍କର କଂଗ୍ରେସର କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଅଧିକାଂଶ ମିଡିଆ ବାଲାକୁ ବି ସେ ଜାଣିନଥିବେ ମାନେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କଣ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଥିବ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ମାନେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଏଠି ଟିକେଟ ଦିଆହେଇଛି କେହି ନା କେହି ପରଦା ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି ଏ ଟିକେଟ ଦବା ପଛରେ କଂଗ୍ରେସର ଟିକେଟ ଦବା ପଛରେ ଆଉ ନିହାର ରାୟ ଏଠି ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇପାରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ନିହାର ରାୟ ଆଉ ଶାରଦା ନାୟକଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇପାରେ ନିହାର ରାୟ ଏଠି ପାର ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ସେଇ ପାର୍ଟକୁ ମୁଁ ଆସୁଥିଲି ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଏଠି ରେସ୍ରେ ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ ଏଠି ରାଉରକେଲାର ରେସ୍ରେ ନାହିଁ କାରଣ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଲିଡର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆହୁରି ବି ତାପରେ ବି କିଛି ଛାଡ଼ି ବି ପାରନ୍ତି ମୋ ପାଖେ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି କଂଗ୍ରେସ ଆହୁରି କିଛି ବି ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନେ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟା କଲେ ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା କହୁଥିଲି ଯେ ନିହାର ରାୟ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏବଂ ଖାଲି ଯେ ନିହାର ରାୟ ନୁହଁ ବିଜେପିରେ ବି ଆହୁରି ଅସନ୍ତୋଷ କୋଳୁଛି ଭିତରେ ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ନେଇକି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଥରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କହିଥିଲି ବିଜେପିର ଅନେକ ଟ୍ରାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇଲ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ଏଠି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଇଏ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ହୁଏତ ଅଣ୍ଡର କରେଣ୍ଟ ସେ ବି ନିହାର ରାୟଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ସେମିତି ବିଜେଡିରେ ବି କିଛି ଇଏ ଇନର ପାର୍ଟି ରିବେଲ ଅଛି ଯଦି ନିହାର ରାୟ ତାକୁ ପ୍ରପରଲି ବି ଯଦି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିପାରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫୋର୍ସ ଯଦି ପ୍ରପରଲି ଲଗେଇ ପାରିଲେ ତାହେଲେ ନିହାର ରାୟ ସେଠୁ ବି କିଛି ଭୋଟ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଧର ବିଜେଡିର ଯାହା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ଥନ ନ କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା ବିଜେପିର ରିବେଲିୟନ ବିଜେଡିର ରିବେଲିୟନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସିଗଲା ନିହାର ରାୟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କାରଣ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ନିହାର ରାୟଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ବି କିଛି ଅଛି ତେଣୁ ନିହାର ରାୟ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ଫାଇଟ୍ ଭିତରେ ଆସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ଫାଇଟ୍ ଏସବୁ ଭିତରେ ବେଶୀ ଲୁଜର ହବ ବିଜେପି କାହିଁକିନା ନିହାର ଯେହେତୁ ବିଜେପିର ନେତା ବୋଲି ଏଠି ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଅଛି ତାଙ୍କର। ହଁ ଆର କଥାଟା ଯୋଉ କହିଲେ ସେ ମୋଦିଙ୍କ ନାଁରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋଦିଙ୍କ ଫଟୋଟାକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଆସିଯାଇପାରେ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ଡାକି କହିଦେଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆସିଯାଇପାରେ ଯେ ଯେହେତୁ ମୋଦି ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ହୁଏତ ସେଇ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନଟା ଆସିଯାଇପାରେ କାରଣ ସେଟା ଇଲେକ୍ସନ ଭିତରେ ଆସିଯାଏ ସେଟାକୁ କାରଣ ଆପଣ ବିନା ତାଙ୍କ କନସେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଫଟୋ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ ଆପଣ ସେଟା ଆସିଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ନିହାର ରାୟଙ୍କ ଉପରେ ହୁଏତ ପାର୍ଟି ବି କ'ଣ ଆକ୍ସନ ହେବ ସେଟା ବି ଦେଖିବାକୁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କାରଣ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲୋକ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ନିହାର ରାୟ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ବିଜେପିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସେ ତାଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାର୍ଟି ଆକ୍ସନ ନେଇଗଲା ତାହେଲେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ନିହାର ରାୟ କେମିତି ଇଲେକ୍ସନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂଟା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାରଣ ନିହାର ରାୟଙ୍କ ପାଖରେ ରାଉରକେଲାର ବୀରତ୍ୱ ତାଙ୍କର ନଖରେ ଅଛି ସଂଗଠନ ବି ତାଙ୍କର ଅଛି ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉଠି କାହାକୁ ଟଚ୍ କଲେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ସମୟ ଭିତରେ ସେ କେତେ ଟଚ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଏକ୍ସରସାଇଜ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ କେତେ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ଡେରେ ନିହାର ରାୟ ଯଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଥ୍ରେଟ୍ ଟୁ ବିଜେପି
ଏଥିରେ ଭାବିବାର ନାହିଁ କିଛି। ଏଇଟା ଦିଲ୍ଲୀପ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା ପ୍ରଥମରୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବୋଲି, ଡେଫିନେଟଲି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଟୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବେ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହବ ସେ ରାଉରକେଲା ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ ନଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିର ଏବେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଲେ, ତେଣୁକରି ବିଜେପିର ସମର୍ଥନଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର କିଛି ନିଜସ୍ୱ ସମର୍ଥନ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଅଧିକ ଦେଖା ହେଇପାରୁଥାଏ, କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଯୋଉ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିପାରୁଥାଏ, କାରଣ ବିଜେପିର ସମର୍ଥନଟା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରାଉରକେଲାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ, କିମ୍ବା ରାଉରକେଲା ସହରରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ, ହୁଏତ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେ କନେକ୍ଟେଡ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠୁ ପଲିଟିକ୍ସରୁ ସେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏଟା ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡର କରେଣ୍ଟ କାମ କରିବନି ତ, ଲୋକଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥିବ କି ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲେ କି ମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫାଇଲଟା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ନା ଖାଲି ବାହାର ଦେଖା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସେଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡଭାନ୍ଟେଜ କ'ଣ ହଉଛି, ଆଜ୍ ଏ ପର୍ସନ ସେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କେହି ନାଁ କହିପାରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତା ଭିତରେ ବି ଲୁଚିକି ଥାଇପାରେ। ମୁହଁରେ ତ ନାଁ ନ କହିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଭିଏମ୍ ଟିପିଲା ବେଳକୁ ହୁଏତ ସେଟାକୁ ନାଁ ହେଇଥାଇପାରେ। ଖାଲି ଯେ ନିଆଁ ରାୟ ଏକା ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ନାହିଁ, ଅନେକ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଟିକଟ ନ ପାଇକି, ଅନେକ ବି ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନେତା ଟିକଟ ନ ପାଇକି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ ତାର ଉତ୍ତରଟା ବୋଧେ ତା ଭିତରେ ଥାଇପାରେ। ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ବୋଧେ କେହି ନାଁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହୁଏତ କିଛି ଇଭିଏମ୍ରେ ତାର ରିଆକ୍ସନ ଦେଖେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି, ସେ ବି ସମ୍ଭାବନା ବି ଅଛି। ରାଜନୀତିରେ ସେଟା ହୁଏ, ଏଥିରେ କିଛି ବଡ଼ କଥା ବି ନୁହଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଠି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥ୍ରେଟ୍ କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏଥର କରୁଛନ୍ତି ନିହାର ରାୟ, କାରଣ ଏଠି ନିହାର ରାୟ ଯେ ଟିକେଟ ଆଶାୟରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ନ ମିଳିଲା ପରେ ସେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଖୋଲା ଖୋଲି ଭାବେ ନ କହିଲେ ବି ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଛିଡା ହେବା ନେଇ ଗୋଟେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କର୍ମୀକୁ ଆଉ ମିଡିଆକୁ ମଧ୍ୟ ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ନିହାର ରାୟ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଛିଡା ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ କରି ବିଜେପି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଥ୍ରେଟ୍। ଆଉ ଏଠି ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ଫାଇଟ୍ ହବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କାରଣ ନିହାରଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଆଉ ନିହାର ଯୋଉଭଳି ଏଗ୍ରେସିଭ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି, ତା ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ଲାନ୍ କରି ସେ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ଫାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯଦି ସେ ଛିଡା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫାଇଟ୍ ଦେବେ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଏଇ ଯୋଉ ରାଜନୀତି ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ମହଲ ଗରମ ଆସୁଛି, ଉଷ୍ଣତା ଆସୁଛି ରାଉରକେଲା ସହରରେ, ତେବେ ୟାର ଯୋଉ ରେଜଲ୍ଟ ଯେବେ ଆସିବ ତାର ସବୁ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ, କୋଉ ପାଣି କୁଆଡେ ଯାଉଛି। ନମସ୍କାର।